عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ويحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياء المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا
فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa rasul ba'da amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puja puji syukur pada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat
yang sampai saat ini kita dapat berkumpul pada agenda kajian kemanusiaan. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Izinkan saya selaku MC pada hari ini akan membacakan rundown kajian kemanusiaan pada hari ini. Acara pertama yaitu ada pembukaan room, lalu acara kedua yaitu ada pembawaan tilawah dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Bang Muhammad Habib Ali dan Kanabilah. Lalu acara ketiga yaitu ada sambutan dekanat yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Jubaidah SEMM. Lalu acara keempat yaitu ada sambutan yang oleh perwakilan panitia, yaitu akan dibawakan oleh Arelia Putra Pratama. Lalu masuk ke acara inti yaitu pembacaan CV bicara dan penyampaian materi yang akan dipandu langsung oleh moderator kita yaitu Muhammad Rafif dan yang akan diisi oleh Ustadz Zaki Ahmad Rifai. Lalu acara yang keenam yaitu ada sesi tanya jawab. Lalu acara ketujuh yaitu ada pembacaan doa dan acara terakhir yaitu dokumentasi dan penutup. Alangkah baiknya kita mulai agenda kajian kemanusiaan ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu masuk ke acara selanjutnya yaitu pembacaan tilawah dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Bang Muhammad Habib Ali dan Kak Nabilah. Pada Bang Habib Ali dan Kak Nabilah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'idz billah innahu sami'un 'alim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'idz billahi innahu sami'un 'alim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasy syaiton innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitani tadakkaru fa idahum mubsirun. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayy
ثم لا يقصرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hendaklah engkau pemaaf. Suruhlah orang berbuat ma'ruf yang baik. Dan jauhilah orang bodoh yang tidak menerima kebenaran. Dan jika kamu kena godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah dengan membaca, Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sesungguhnya orang yang takwa, manakala mereka kena tipuan rayuan setan, mereka segera mengingatnya Allah. Lantas mereka melihat sadar akan kesalahannya. Dan teman-teman mereka orang sesat membantu mereka dalam melakukan kesesatan dan mereka tidak berhenti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya kembalikan ke MC, marilah kita berdoa sejenak untuk saudara kita sekaligus mantan dari Ketua Departemen dari PSDM 2020, yaitu Saudara Bang Iqbal, yang telah mendahului kita untuk berpulang ke rahmatullah, untuk Saudara Muhammad Iqbal Benyamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kembalikan kepada MC. Silakan. Terima kasih atas pembacaan tilawah dan sari tilawahnya yang dibawakan oleh Bang Muhammad Habib Ali dan Kak Nabilah. Semoga kita yang mendengarkan dan membacanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu ada sambutan dari dekanat yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Dr. Jubaidah SEMM. Kepada Ibu Dr. Jubaidah SEMM, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Rafiq. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Alhamdulillah. Baik, yang terhormat Ibu Lili. Ibu Lili hari ini hadir sebagai pembina. Ibu Lili belum hadir ya? Belum hadir. Belum hadir ya, sepertinya. Baik. Yang terhormat Ustadz Zaki Ahmad Rifai sebagai narasumber pada hari ini. Kemudian yang saya sangat banggakan dan sangat saya cintai, mahasiswa-mahasiswi FEB UPN Veteran Jakarta, khususnya yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan Al-Jihad, Ketua Al-Jihad, dan para pengurusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini dari begitu banyak nikmat yang Allah berikan, salah satu nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir dalam rangka untuk belajar bersama yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Zaki Ahmad Rifai. Kalau saya jadi seperti Mas Ustadz ya, masih muda sekali. Kita nanti akan banyak mendengarkan wawasan dan pengetahuan yang akan diberikan oleh Mas Ustadz Zaki Ahmad Rifai. Insya Allah nanti apa yang disampaikan oleh narasumber, ya Mas Ustadz Zaki ini sebagai narasumber hari ini, apa yang disampaikan itu bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk diri pribadi dulu ya, diri pribadi kita masing-masing untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan permohonan maaf dari Bu Dekan, tidak bisa hadir dan memberikan
sambutannya pada hari ini karena beliau sedang memimpin rapat. Kita juga ada rapat. Jadi Sabtu juga kita ada rapat di prodi sarjana manajemen. Jadi beliau meminta saya untuk mewakilkan, tapi semoga ini tidak mengurangi hikmat dari acara pada hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Mas Ustadz Zaki atas kesediaannya untuk hadir dan memberikan wawasan serta pengetahuan kepada kita semua pada hari ini, kepada seluruh tim panitia yang telah bekerja keras mewujudkan acara pada hari ini. Insya Allah tujuan dari hari ini untuk menciptakan pribadi-pribadi yang lebih mulia, pribadi-pribadi yang lebih baik lagi bagi semua peserta bisa tercapai. Dan kepada Mas Ustadz, insya Allah apa yang disampaikan pada hari ini bisa menjadi ladang ibadah yang insya Allah nanti pahalanya tidak putus-putusnya, karena memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya berdoa acaranya lancar, kemudian tujuannya tercapai. Nah, diharapkan nanti akan ada lagi kegiatan-kegiatan dari Al-Jihad yang membuat pribadi-pribadi kita menjadi pribadi yang istiqomah ya. Istiqomah, kemudian pribadi yang taat dan takwa ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak perlu berlama-lama, kita segera nanti mendengarkan bersama-sama apa yang disampaikan oleh Mas Ustadz dalam kajian kemanusiaan KASA ya, keteladanan akhlak Salahuddin Al-Ayyubi. Insya Allah nanti kita bisa banyak belajar ya, dan mendapatkan wawasan serta pengetahuan yang baru. Saya rasa cukup sambutan dari saya, dari pihak fakultas. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Jubaidah SMM yang telah menyampaikan sambutannya. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan oleh perwakilan panitia yang akan disampaikan langsung oleh Aurelia Putra Pratama. Pada Aurelia Putra Pratama, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga sampai saat ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang sampai saat ini. Yang terhormat kepada Ibu Jubaidah SMM sebagai dari perwakilan dekanat, dan juga yang terhormat Ibu Lili Puspitasari sebagai pembina, dan juga yang terhormat juga Ustadz Zaki Ahmad Rifai yang telah mengisi acara kami dengan judul mengaktualisasikan nilai keteladanan Salahuddin Al-Ayyubi, sang penakluk kota Yerusalem. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah hadir dalam acara ini. Semoga ilmu yang diberikan kepada kita semua dari narasumber menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal jariah untuk narasumbernya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya dari program panitia, yaitu Aurelia Putra Pratama. Lanjut ke acara selanjutnya. Ini acara inti nih
yaitu akan penyampaian materi, tapi sebelum itu ada pembacaan CV pembicara yang akan dipandu juga oleh moderator kita, Muhammad Rafif. Gimana nih moderator kita, Muhammad Rafif, apakah sudah siap untuk memandu acara hari ini? Oke, sudah siap. Oke, pada Muhammad Rafif, waktu tempat dipersilakan. Oke, terima kasih. Syukran kepada Muhammad Rafi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator di kajian kemanusiaan siang hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafidika mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yang bagi wajahkan kami azim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafif selaku moderator acara kajian kemanusiaan di siang hari ini. Langsung saja kita sapa dulu nih Ustadz Muhammad Zaki. Assalamualaikum Ustadz, apakah sudah hadir? Assalamualaikum Ustadz Zaki. Oke, sepertinya masih ada kendala nih dari Ustadz Zakinya. Sebelum kita masuk ke acara intinya, saya mungkin membacakan CV dulu nih dari Ustadz Zaki Ahmad Rifai. Boleh ditampilkan? CV pembicaranya. Oke. Mungkin saya bacakan aja ya CV-nya dari Ustadz Zaki Ahmad Rifai. Ini beliau mempunyai beberapa karya tulis. Yang pertama itu ada Berjuta Rasa Menjadi Papa Mama Muda yang diterbitkan di Pro Media tahun 2020. Terus ada juga Jangan Berdakwah Nanti Masuk Surga pada tahun 2014. Lalu ada juga Islam Gak Liberal dari Gema Insani di tahun 2015. Ada juga Pelajaran dari Buku Kehidupan di tahun 2016. Dan yang terakhir ada MNC Kansani, yaitu bersama Ustadz Salim Afilah yang diterbitkan di tahun 2018. Ustadz Zaki Ahmad Rifai ini juga pernah berperan di film Tausiah Cinta sebagai Alfian pada produksi di tahun 2015. Beliau juga pernah berperan di film 5 Penjuru Masjid sebagai Usman di produksi tahun 2018. Ustadz Zaki Ahmad Rifai ini memiliki 1 istri dan mempunyai 3 orang anak. Pendidikannya, beliau menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di Bani Saleh 3 Bekasi pada tahun 2001 sampai 2006.
Lalu beliau menyelesaikan SLTP-nya di SMP Negeri 5 Kota Bekasi pada tahun 2006 sampai 2009. Beliau menyelesaikan pendidikan SLTA-nya di SMK Negeri 1 Kota Bekasi pada tahun 2009 sampai 2012. Beliau melanjutkan studi S1-nya di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta di tahun 2012 sampai tahun 2016. Beliau juga sudah menyelesaikan S2 nih, di Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan Islam di UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2016 sampai 2018. Untuk aktivitas sehari-hari dari Ustadz Zaki Ahmad Rifai, yaitu ada mengurus anak, beliau juga menulis, ada juga jalan-jalan. Tokoh idola nih dari Ustadz Zaki Ahmad Rifai, yaitu Nuruddin Mahmud bin Zaki Zanki. Beliau berpengalaman mengisi seminar di berbagai kampus seluruh Indonesia maupun kajian masjid dan instansi. Oke, kita tunggu apakah Ustadz Zaki sudah masuk di room ini. Assalamualaikum Ustadz. Oke teman-teman, maaf nih sebelumnya karena Ustadz Zakinya sedang ada kendala, mungkin sedang ada kendala jaringan. Mohon bersabar kepada teman-teman karena ini ada materi yang mungkin bisa merubah nih mindset kita tentang keteladanan dari Salahuddin Al-Ayyubi selaku penakluk kota Yerusalem.
Oke, karena kita sambil menunggu eh, Ustadz kita datang, mungkin di sini teman-teman ada yang tahu nggak di sini latar belakang siapa sih Salahuddin Al-Ayyubi itu? Mungkin ada yang tahu, bisa menjawab. Aku mau sharing dong. Oh, boleh sih. Terima kasih Rafif. Untuk materinya Masya Allah banget ya, ngebahas tentang Salahuddin Al-Ayyubi, dan itu termasuk salah satu hero di dunia Islam ya. Mungkin anak zaman sekarang kayak kita tahu hero-nya cuma hero-hero Marvel, tapi sebenarnya Salahuddin Ayyubi ini patut banget untuk dicontoh pada kita nih kaum muda. Dan Salahuddin Ayyubi ini menurut aku pribadi, dia tuh sangat peka gitu, adalah hero Islam yang sangat peka kepada keadaan umat. Jadi pas zaman itu, setahu aku ya, mungkin teman-teman nanti ada yang mau sharing, boleh banget. Setahu aku, Salahuddin itu memperhatikan sampai saat dia ingin menaklukkan Baitul Maqdis, dia tuh sampai keliling setiap subuhnya, dia tuh keliling masjid di daerah sana, pada saat itu daerah Istanbul sana, untuk melihat seberapa banyak sih jamaah sholat subuh di masjid-masjid. Kalau misalnya dia lihat di masjid itu sholat subuhnya masih sedikit yang sholat berjamaahnya, dia berpikir bahwa ini umat yang seperti ini belum bisa untuk diajak membebaskan Baitul Maqdis. Jadi Sayyidina Abi ini benar-benar orang yang peka gitu terhadap masalah umat. Itu aja sih Rafif. Mungkin nanti bisa dijelasin sama Ustadznya lebih detail lagi. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing juga nih, atau mau koreksi aku. Syukron Kak Zaza atas penjelasannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin sharing nih tentang pengetahuannya mengenai Salahuddin Al-Ayyubi. Silahkan teman-teman. Atau teman-teman nih dari mana aja ya, kalau boleh tahu. Bisa chat di kolom komentar, mungkin dari jurusannya apa, mungkin ada dari kampus lain yang daftar. Boleh nih teman-teman ditulis di kolom chat biar kita tahu nih variasi pesertanya kita dari mana aja. Oh, ada yang dari Depok, ada yang dari Bekasi, ada juga dari Tegal. Banyak juga ya berarti beragam pesertanya. Dari Pamulang ada juga. Dari Karawang, ada juga dari Karawang. Oh, ada dari Sukabumi juga, Bekasi, ada dari Makassar, dari Pondok Cabe juga ada. Oh, variasi nih pesertanya. Walaupun dari seluruh penjuru Indonesia, tapi memiliki semangat nih untuk menambah pengetahuan tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Mungkin Ustadz Zaki sepertinya sudah hadir. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Di keluarga sehat juga atau?
Alhamdulillah sehat. Oke, Ustaz. Langsung aja nih kita persilakan untuk Ustadz Zaki Ahmad Rifai menyampaikan materinya. Kepada Ustadz dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasul ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dan terus memberikan kita kenikmatan, karunia, kasih sayang, inspirasi, motivasi kepada kita semua sehingga kita masih bisa melakukan berbagai kegiatan positif meskipun kondisinya masih tidak ideal, ya, masih melakukan segala-galanya dengan daring, dan ini mungkin adalah bagian dari ujian Allah kepada kita agar kita mampu untuk menjadi manusia yang terbaik, ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dengan amalan-amalan yang terbaik. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang tentu saja kita nantikan syafaatnya di akhir kelak. Pertama, terima kasih kepada teman-teman dari FEB UPN Veteran Jakarta, ya, yang telah mengundang dari kampus Bela Negara. Nanti semoga bela negara terus-terusannya. Nanti yang penting membela itu membela yang benar, ya, bukan membela yang bayar. Dan juga oh iya, ini saya lihat nih baru panitia aja yang nyalain kamera. Apa yang mau ngaji cuma panitia apa gimana nih? Kasihan panitianya ini udah totalitas untuk pakai background virtual, menampakkan wajahnya meskipun wajahnya mana ya? Wajahnya buram, ya. Wajahnya tidak menunjukkan optimisme kebangsaan kita, ya. Dan juga ya pokoknya kasihan panitia, ya. Kalau saya mah santai aja. Jadi untuk melihat antusiasme teman-teman juga. Kalau soal sinyal kita sama, ya. Saya tinggal di kampung dan setiap ngisi kajian online di tempat saya ini hampir setiap kali setiap ngisi pasti tiba-tiba keluar sendiri dari Zoom karena jaringannya jelek, karena saya tidak pakai WiFi, saya pakai tether saja, ya, tether dari HP, pakai SIM card operator termahal sedunia akhirat, ya udah paling mahal, sinyal tetap jelek, ya tetap aja naik turun sinyalnya. Kalau misalnya protes ke customer service selalu ditanya, mohon maaf Kak, bisa dikirimkan alamat rumahnya. Setiap komplain dikirim alamat rumah. Lama-lama orang satu customer service satu gedung Grapari itu kayaknya tahu rumah saya tuh kayaknya. Ya. Apa benar sudah selesai masalahnya? Belum, enggak. Dari awal saya punya masalah di sini nggak pernah selesai masalahnya. Ya, ganti kartu nanti harus ganti nomor segala macam, repot juga, ya. Nanti nggak bisa dihubungin lah. Aduh. Ya gimana yang lain nih? Belum pada muncul. Saya tahu ini adalah waktu yang cukup nyaman bagi kita untuk tidur. Ya meskipun mungkin saya di sini ngomong akan jadi pengantar tidur, tapi setidaknya saya bisa lihat Anda sedang tidur di depan kamera gitu. Kan seenggaknya kalau saya ngisi kajian ngelihat kalian nih jadi lebih semangat. Karena ternyata ada yang dengerin. Nggak cuma sekedar masuk Zoom terus ditinggal nyuci, ya, masuk Zoom ditinggal ngulek sambel, ya, kasihan dosen-dosen kalian juga tuh, kasihan ya dosen-dosen tua itu kadang-kadang udah gaptek terus disolimi sama mahasiswanya, ya, ngisi kuliah mahasiswa itu bertiduran. Terus saya suka ngeliat bapak saya juga dosen tua juga, ya. Terus saya suka doain tuh, pokoknya mahasiswa yang
ngehack apa ngeprank dosennya, yang bikin live hack sehingga mereka tuh nggak ikut kuliah, tapi dosennya seakan-akan melihat dia lagi kuliah. Saya doakan supaya apa namanya BAB-nya nggak lancar seminggu, ya seminggu aja udah nggak enak rasanya. Oke, ya udah deh, nggak tahu yang lain pada kemana, mungkin masih pada makan ya, mungkin masih nyuapin anak atau mandiin anak, nggak tahu pada punya anak apa nggak, anak siapa. Sholahuddin Al-Ayyubi, Masya Allah, teman-teman UPN Veteran Jakarta membahas tentang Sholahuddin Al-Ayyubi. Ini dahsyat sekali ya teman-teman sekalian. Teman-teman, kita akan membahas sesosok manusia yang sangat bersejarah, fenomenal, gentleman, pokoknya jos, bukan kaleng-kaleng. Saya akan membagikan materi apa ya? Oh, ini dia. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang sosok fenomenal ini. Saya bikin judul Sholahuddin adalah kita. Ya, tentu saja ini bukan sedang parodi dari tagline yang pernah ada, tapi saya benar-benar akan mengatakan bahwa Sholahuddin ini adalah kita. Kalau kita pengen meniru, meneladani Sholahuddin itu cocok sekali. Kenapa? Nah, nanti akan kita bahas kenapanya itu. Ya, sekedar perkenalan dulu. Perkenalan singkat ya. Saya kalau kita kenalkan namanya, terus makanan favorit, minuman favorit, kayaknya nggak mungkin. Ya, saya juga nggak tahu minuman favoritnya Sholahuddin Al-Ayyubi itu apa. Sholahuddin Yusuf bin Najmuddin Ayyub. Jadi beliau ini dari klan Ayyub, ya, Ayyubiyun. Dilahirkan pada tahun 532 Hijriah atau 1137 Masehi di Benteng Tikrit. Jadi Benteng Tikrit itu adalah benteng yang menghadap ke Sungai Dajlah, ya, di kota Tikrit. Tikrit itu sekarang adanya di Irak, ya, di Irak, pakai kof ya, Irak. Ya, itu jaraknya sekitar 100 kilo dari Sungai Tigris. Dan benteng ini dibangun oleh Persia dulu. Kemudian direbut oleh pasukan Muslim pada tahun 6 Hijriah di masa kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab yang saat itu memang berperang melawan Persia dan menang. Ya, jadi ini mah bukan penjajahan, tapi memang perang dan menang. Ya, orang juga pasukan Muslim itu lebih sedikit ya daripada pasukan Persia saat itu. Dan Sholahuddin Al-Ayyubi itu berasal dari Bani Ayyubiyun, yaitu mereka yang berasal dari keturunan Ayyub bin Shadi, ya. Jadi klannya ini mereka dari Rawadiyah yang awalnya berada di perbatasan Azerbaijan dengan Armenia, lalu mereka bermigrasi kemana-mana ya, termasuk ke Irak ini. Jadi teman-teman sekalian, Sholahuddin Al-Ayyubi ini bukan orang Arab. Ya, jadi salah kalau misalnya ada yang mengatakan dia orang Arab. Dia ini bukan orang Arab. Nah, nanti akan kita bahas nih kenapa Sholahuddin adalah kita. Salah satunya karena dia bukan orang Arab. Ya, dia tidak punya keturunan Arab. Jadi teman-teman harus bisa membedakan ya, orang-orang di Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Barat itu beda-beda. Ya kalau di Timur Tengah itu di Asia Barat ya kayak misalnya Arab Saudi, kemudian Uni Emirat Arab, kemudian Qatar, ada Kuwait, ada Bahrain, itu Arab, ya. Tapi kalau misalnya kayak Irak, Iran itu mereka lebih ke Persia. Dan juga Mesopotamia. Mesopotamia tuh yang nanti kayak misalnya di kayak negeri-negeri dekat-dekat Mediteran itu ya. Terus juga berbeda ketika nanti masuk ke Afrika. Afrika kayak Mesir, Aljazair, kemudian Tunisia, Maroko, itu beda lagi. Mereka itu orang-orang Maghrib namanya. Orang Maghrib itu kalau di zaman Tariq bin Ziyad itu mereka disebut dengan barbar. Kenapa barbar? Karena orang-orang Arab yang waktu itu datang ke sana itu sulit untuk mengerti bahasa mereka dan bahasanya itu aneh gitu. Maka kemudian orang Arab itu menyebut mereka dengan istilah barbar. Nah, barbar itu jadi istilah sebutan Arab kepada orang-orang Maghrib. Ya, orang-orang Maghrib itu ya tadi yang saya sebutkan, Maroko, Tunisia. Nah, jadi barbar itu bukan sifat yang menghancurkan ya.
Nah, sekarang kita kan taunya gitu, barbar itu kan sifatnya menghancurkan, pokoknya nggak beradab. Nah, bukan. Jadi barbar itu sifatnya mereka itu sebetulnya sebutan suku yang sebutan itu muncul dari orang Arab. Nah, orang-orang Barat itu memanggil barbar itu untuk menyebut hal seperti itu, yang suku barbar nih, suku yang nggak beradab, nggak ada akhlak dan lain sebagainya. Karena mereka menutupi luka kekalahan mereka oleh pasukannya Tariq bin Ziyad yang ada di Andalusia saat itu. Ya, jadi menutupinya dengan istilah seperti itu. Nah, jadi teman-teman sekalian harus jeli dalam baca sejarah. Dan terus kemudian juga, nah kembali lagi ke Salahuddin. Salahuddin ini bukan orang Arab. Ya. Jadi beda ya dengan orang-orang Islam terdahulu yang memang keturunan Arab. Jadi kalau dinasti Abbasiyah yang saat itu Salahuddin hidup di dinasti Abbasiyah memang bukan orang Arab. Ya, mereka itu bukan orang Arab. Kalau dinasti Umayyah, nah itu orang Arab. Ya, setelah kekhalifahan itu, setelah Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya itu kemudian Muawiyah dan seterusnya itu adalah Bani Umayyah. Ya, termasuk Umar bin Abdul Aziz itu masih Umayyah, masih bagian dari keturunannya orang-orang Quraisy. Kemudian Salahuddin wafat pada Rabu 27 Safar 589 Hijriah setelah sholat subuh, setelah sakit selama 12 hari. Ya, ini kisahnya agak panjang tentang wafatnya, tapi nggak saya ceritakan ya. Terlalu memakan waktu. Ya, nanti teman-teman silakan baca aja. Ada kok bukunya, bisa dibaca di buku karangan dari Profesor Muhammad Ali As-Salabi, judulnya Salahuddin Al-Ayyubi wa Juhuduhu fil Qada'i alad daulah al-Fatimiyah wa tahriri Baitul Maqdis. Itu bahasa Arab ya, bahasa Indonesianya ada. Cari aja nanti Muhammad Ali As-Salabi. Kemudian juga ada buku tentang Salahuddin Al-Ayyubi juga, lebih tipis daripada yang ini, judulnya Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ya kalau saya nggak salah. Itu ditulis oleh Dr. Alwi Alatas, ya dosen IIUM di Malaysia. Juga teman-teman juga bisa baca bukunya Dr. Majid Irsan Al-Kilani, judulnya Hakada apa judulnya lupa. Hakada Zuhara Jil Salahuddin wa Hakada Adatul Quds, ya. Itu terjemahannya judulnya Model Kebangkitan Umat Islam, tapi itu lebih kepada bagaimana mempelajari generasi Salahuddin, ya, bukan ke Salahuddinnya langsung, tapi bagaimana mempelajari generasi Salahuddin dalam membebaskan Al-Aqsa, gitu kira-kira ya. Nah, Salahuddin, banyak sekali hal yang inspiratif dari Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Pertama, sebenarnya banyak ya, cuma saya kerucutkan saja menjadi beberapa poin. Membersihkan Masjid Al-Aqsa setelah membebaskannya dari pasukan Salib, serta membangun madrasah-madrasah sebagai pusat pendidikan. Jadi madrasah yang dibangun itu luar biasa banyak, dan ada yang dibangun itu ada madrasah Syafi'iyah untuk mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, ya. Namanya madrasah Solahiyah, ya dari namanya sendiri ya, Salahuddin. Jadi mencintai ilmu, kemudian memperlakukan tawanannya dengan baik, meski menang perang dengan gilang gemilang gitu ya. Raja Guido Lusignan, bacanya gitu kan, kalah di perang Hattin, ya, diberikan minum dan diperlakukan dengan baik, padahal itu tawanan perang gitu, dan dilepaskan pada tahun 1888 serta diizinkan untuk mengungsi kota Tyre ya, atau Tirus. Dan dia juga seorang gentleman ya. Kita tidak pernah mendengar bahwa orang-orangnya Salahuddin itu membasmi gitu musuhnya ketika musuhnya itu sedang dalam keadaan lengah atau tidak lengkap. Jadi pernah siapa sih, Joffrey atau siapa ya, yang dia itu kondisinya sedang sakit, lagi sakit, terus kemudian juga lemah dan sudah bertekuk lutut di hadapan Salahuddin, tapi Salahuddin nggak mau memerangi lagi. Dia pulang berobat dulu sampai sembuh, nanti kita perang lagi katanya. Dahsyat ya. Ente pulang dulu sampai sembuh, nanti kita perang lagi. Ibaratnya kita lagi main PES nih, terus musuh kita, teman kita yang main pemainnya pada turun semua,
Ya, pada putih apa hitam semua gitu. Waduh, ente putih semua tuh udah diulang aja dulu deh, nanti sampai pemain-pemainnya merah semua gitu misalnya. Itu main tuh kayak gitu cuy ya. Adil. Kemudian pada Oktober 1187 Salahuddin mengepung Yerusalem dan dia mengizinkan pasukan salib yang menyerah ya dipimpin oleh Balian dari Ibelin itu meninggalkan baik-baik kota Yerusalem. Padahal tahun 1099 itu dulu sebelumnya pasukan salib ketika menang lawan pasukan Islam di Yerusalem itu dibantai habis sampai banjir darah. Tahu nggak teman-teman sekalian? Para sejarawan menyebutkan pembantaian di Yerusalem itu ketika umat Islam kalah dari pasukan salib itu membuat Yerusalem banjir darah sampai darah itu di atas mata kaki genangannya. Ya, ini saya nggak ngada-ngada, ini mah sejarawan yang ngomongnya. Jadi bukan sembarangan saya ngomong begitu. Jadi sampai atas mata kaki. Itu sebanyak apa darah saya banjir begitu coba. Kalau teman-teman sekalian tinggal di Jakarta banjir itu air. Nah, saat itu darah itu yang banjir di atas mata kaki. Ya. Kemudian Salahuddin itu orang yang taat beragama tapi toleran. Karena satu, dokter pribadinya itu dia punya dokter pribadi namanya Musa bin Maimun, itu Yahudi. Dia filsuf Yahudi terkenal. Ya. Tapi tetap dia pakai dokter Yahudi, dia nggak. Kemudian wah jangan Yahudi nanti kalau saya saya dimatiin lagi, saya dibunuh, enggak. Ya. Dia punya integritas. Kemudian berseberangan dengan ideologi Syiah. Tapi Salahuddin tidak serta-merta menentang mereka berperang langsung gitu konfrontatif, enggak. Ya meskipun pada akhirnya ada pernyataan itu, tapi tidak konfrontatif dari awal. Bahkan bekerja sama dengan dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah, ya meskipun kemudian Salahuddin meruntuhkannya. Tapi pelan-pelan caranya, dengan cara diskusi, dialog intensif, ya dengan hujah yang kuat. Jadi benar-benar pelan-pelan. Jadi dulu Salahuddin tuh jadi semacam menteri ya di dinasti Fatimiyah. Kalau Fatimiyah itu Syiah dan Salahuddin orang Sunni, ya. Dan kemudian mempersilahkan tadi penduduk Yerusalem meninggalkan kota atau hidup dengan damai tanpa dipaksa masuk Islam. Itu ya. Sikapnya Salahuddin sangat punya sikap yang satria. Ya. Jadi di suasana perang itu pernah ya Salahuddin Al-Ayyubi mengirimkan buah-buahan untuk Raja Richard yang sedang sakit. Raja Richard ini apa ya? Ya kalau teman-teman pernah nonton Kingdom of Heaven, nah itu cerita tentang Saladin melawan Richard ya. Richard the Lionheart, Richard si hati singa. Karena tega, kejam. Tapi ketika sakit dikasih makan, dikasih buah-buahan, dikasih hadiah. Ya. Jadi Richard kamu lagi isoman ya, sini saya kasih buah-buahan, paket isoman lah bahasanya kayak gitu. Dan mengutus dokternya Salahuddin untuk menyamar ya, untuk menyamar lagi, untuk memeriksa gimana kondisinya Richard, kamu sakit, udah siap perang belum siap, ya udah nanti tunggu sampai siap kita perang ya. Dan juga nyamar kadang-kadang, nyamar jadi dokter, nyamar jadi siapapun untuk mengetahui keadaan musuh. Emang hebat banget Salahuddin ini, nggak ada obat ya, bukan kaleng-kaleng, untuk memeriksa dan mengobati raja yang menjadi musuhnya itu. Nah, terus juga di masa Salahuddin itu menjadi raja, menjadi sultan, itu ada kemajuan-kemajuan yang dilakukan. Di antaranya ada kemajuan ekonomi. Ya, ada komoditas yang paling maju itu saat itu pertanian dan kerajinan. Ya, ada barang-barang produk di bidang pertanian ya seperti wijen, harup, kemudian ada aprikot, kemudian ada millet dan sebagainya. Kemudian tembikar emas dan kaca itu kerajinan juga saat itu maju, kerajinan seni dan dekorasi dan arsitektur. Nah, kalau teman-teman punya kesempatan untuk jalan-jalan ke luar negeri, Timur Tengah itu punya arsitektur dan dekorasi-dekorasi yang khas ya teman-teman sekalian, terutama di sana di Iran, Irak itu keren-keren ya dekorasinya. Jadi dan itu sudah terjadi sejak zaman dahulu, sejak bahkan sebelum Salahuddin Al-Ayyubi memimpin. Jadi memang mereka itu punya cita rasa yang khas ya Timur Tengah itu. Lalu juga kebijakan kesehatan, ini rumah sakit modern ya. Ada
apa itu tabung oksigen. Jadi membangun rumah sakit dan peningkatan fasilitas kesehatan, kemudian membangun sekolah kesehatan sehingga lahir para ahli kesehatan. Ya. Kemudian para ahli kesehatan itu didorong untuk mengabdi kepada masyarakat. Nah, nah ini pelajaran penting. Ya, kenapa kita adalah Salahuddin dan kenapa fotonya adalah pemain MU? Ya, karena saya suka MU. Itu aja sih, simple. Ya, jadi yang pertama, Salahuddin itu nggak lahir dalam keadaan kondisi negara aman yang aman dan tentram. Dan juga Salahuddin tadi bukan orang Arab ya teman-teman sekalian, bukan keturunan Arab ya. Jadi kita nggak usah inferior. Apakah kita sebagai orang Islam bisa memimpin peradaban? Bisa, insya Allah. Ya. Meskipun kita bukan orang Arab, glory Man United. Terus juga tidak dalam kondisi yang tentram. Ya samalah kayak kita sekarang ini. Kita besar dan lahir bukan dalam kondisi negara yang ya aman sih, alhamdulillah ya aman, tapi belum tentu kondusif ya, belum tentu dikatakan tentram ya, karena kita tuh hidup di masa perpolitikan ini semakin runcing saja perbedaannya. Dan juga Salahuddin tidak memiliki privilege yang banyak ya, meskipun lahir dari klan atau suku yang dihormati, tapi dia bukan orang yang punya privilege ya, kayak mau di Ayunda lah gitu misalnya, bisa sekolah di mana enggak bisa ya. Saat itu kondisi dinasti Abbasiyah itu hancur banget teman-teman sekalian, hancur, bisa dikatakan hampir runtuh kerajaan Islam itu di masa itu ya. Jadi Salahuddin itu lahir dan besar di masa seperti itu, di masa ketika Abbasiyah itu babak belur, banyak koruptor, kemudian kesejahteraan juga menjadi isu yang sangat sangat penting saat itu, karena kesejahteraan masyarakat saat itu betul-betul tidak terperhatikan teman-teman sekalian. Kemudian kesehatan ya, itu di masa dinasti Abbasiyah itu yang sampai kemudian kucing, anjing itu disembelih untuk dimakan, coba, saking nggak ada lagi bahan makanan yang benar-benar pantas untuk dimakan. Ngeri banget nggak sih? Kucing, coba, ya Allah. Bagaimana perasaan pecinta kucing itu ya kalau mendengar itu? Itu terjadi. Jadi memang pernah ya, kerajaan-kerajaan Islam itu pernah zolim, ya. Pernah jadi kerajaan yang adil banget, pernah jadi kerajaan yang zolim banget gitu. Kita harus adil dalam membaca sejarah. Ya. Nggak lantas kalau kerajaan Islam jadi pasti adil, enggak. Ya. Yang benar Islamnya, orangnya belum tentu. Ya, orangnya itu belum tentu. Jadi tentu dalam hal ini kita harus mengambil pendapat yang mengambil posisi yang moderat, pertengahan. Ya. Kita harus objektif bahwa di masa sejarah yang dulu berdarah-darah itu, ya, berdarah-darah kerajaan-kerajaan Islam itu, dan perebutan kekuasaan juga saat itu sangat kental. Gitu. Jadi bukan berarti kerajaan Islam terus sempurna gitu, enggak. Karena yang bagus, yang benar-benar kerajaan Islam yang benar, yang lurus, itu cuma Khulafaur Rasyidinnya dari zamannya Abu Bakar As-Siddiq sampai dengan Ali bin Abi Thalib. Itulah Khulafaur Rasyidin, kepemimpinan yang lurus. Selebihnya ya pasti ada banyak cacat dan kekurangan. Kemudian Salahuddin bukan lahir sebagai anak sultan atau anak penguasa, enggak. Ya. Dia tidak lahir sebagai anak sultan atau anak penguasa, meskipun Nuruddin Zanki yang saat itu menjadi raja itu pun adalah pamannya, tapi ya bukan, ya pamannya bukan paman dekat juga gitu. Jadi bisa dikatakan ya kita ini lahir bukan sebagai anak sultan, bukan anak penguasa, ya, bukan anak presiden, bukan anak gubernur. Ya mungkin ada di sini, cuma kebanyakan kita tuh bukan seperti itu, bukan lahir dari kekuasaan yang luar biasa. Ya, tidak lahir di Menara Gading, kita tuh nggak lahir di istana teman-teman, kita lahir di rumah sakit, mungkin ada yang di bidan, mungkin masih ada yang di sini lahir di dukun beranak juga mungkin. Ya, dan itu adalah kewajaran. Maksud saya kita mencontoh Salahuddin itu sangat-sangat relate dibanding, mohon maaf, misalnya mencontoh Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu privilege, anak sultan, lahir di istana, mau ngaji, gurunya datang ke rumah. Ya. Dia datang
Yang datangin ke rumah itu Ustadz Somad gitu, datang ke rumah. Ya, jadi katakan kalau Al-Fatih itu Al-Fatih itu punya kondisinya ketika lahir itu kondisi ketika lahirnya Al-Fatih itu kondisinya sangat enak. Ya, jadi kalau bisa dikatakan kalau diperbandingkan kita ngikutin Al-Fatih atau ngikutin Al-Ayyubi itu lebih cocok ngikutin Al-Ayyubi karena Al-Fatih tadi ya anak raja, terus kemudian dengan segala fasilitas yang ada, mau belajar agama guru ngajinya datang ke rumah dan guru ngajinya itu kelasnya kelas internasional gitu. Guru ngaji yang datang ke rumah tuh bukan guru ngaji madrasah gitu ya, datang ke rumah guru ngaji kayak ustadz-ustadz nasional gitulah kalau zaman kita, kayak Ustadz Adi Hidayat datang ke rumah gitu ngajarin ngaji gitu. Itu Al-Fatih. Kalau Salahuddin enggak ya. Dan Salahuddin bukan orang yang dilatih berperang sejak kecil, bahkan dia nggak suka perang, dia nggak suka lihat darah. Sama lah kayak kalian tuh ya, perangnya cuma di mana? Di PUBG paling, ya kan? Perangnya cuma di ML palingan kan, di situ. Nggak pernah megang pedang, nggak pernah megang pistol, kalian kan? Nah, apa namanya? Al-Ayyubi itu gitu. Ya sejak kecil bukan yang dididik dengan perang, dengan main pedang dan segala macam. Nah terus ini dibahas oleh Dr. Majid Ihsan Al-Kilani itu dalam tadi buku yang saya sebutkan tadi. Jadi beliau bilang, Dr. Majid itu bilang, harusnya kayak gini-gini tuh diceritain kepada anak-anak. Kenapa? Karena kita semua berpotensi menjadi Salahuddin. Kita mungkin kecilnya bukan orang yang seperti diceritakan para sahabat Nabi, seperti seperti para sahabat Nabi, seperti para pahlawan-pahlawan yang lain, enggak. Tapi kita lahir seperti Salahuddin, tapi Salahuddin bisa membuat perubahan yang besar. Nah, itu ya, makanya ini harus diceritakan kepada anak-anak, kepada generasi selanjutnya. Ya, dia nggak suka darah, nggak suka lihat darah, nggak suka lihat perang. Bahkan sampai usianya memasuki 30 tahun, teman-teman sekalian. Sampai usia 30 tahun. Ya. Jadi usia yang cukup tua. Dan dulu nggak perlu mikir-mikirin quarter life crisis, itu nggak perlu ya. Ya pokoknya tidak ada kata terlambat. Tidak ada nikah telat, tidak ada lulus telat. Ada yang lulus telat. Ini mah jadi hiburan buat kalian yang kuliahnya malas-malesan. Tidak ada nikah telat, tidak ada sukses telat. Oke? Tidak ada belajar telat. Semuanya hanya beda titik starting point. Ya. Kalau kalian lihat mau di Ayunda, gelarnya itu BA, MBA, BA, MA, MBA. Iya, nggak usah insecure, nggak usah kalian merasa rendah, ya nggak usah. Starting point dia lebih dulu aja daripada kalian, gitu, daripada kita semua. Jadi dan kita semua bisa mencapai kesuksesan dalam kondisi kita masing-masing, dalam bentuk yang ya seperti bentuknya kita sekarang gitu loh. Jadi nggak usah terlalu menggantungkan segala kesuksesan, patokan kesuksesan kepada orang lain. Dan Salahuddin lahir dan besar saat Al-Aqsa dijajah, sama nggak kayak kita? Sama kan? Saat Al-Aqsa dijajah, saat Palestina tidak merdeka, sama kayak kita. Ya, jadi kita itu sebetulnya sangat berpotensi untuk bisa meniru Salahuddin Al-Ayyubi. Asal mengisi waktu dengan mengaji, dengan berlatih, dengan belajar, bukan dengan rebahan, push rank, dan mabar. Apalagi nonton drakor 20 episode satu hari, itu nonton drakor apa terawih sampai 20 rakaat. Ya. Jadi gitu bedanya kita sama Salahuddin, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Makanya kalau di era postmodern seperti sekarang ya teman-teman, ada istilah namanya lazy time. Lazy time itu waktu kita kosong banget. Jadi sekarang itu kan ada namanya lazy time. Kita banyak loh lazy time kita. Kenapa lazy time? Karena teknologi semakin maju. Nyuci udah nggak pakai tangan lagi, pakai mesin cuci. Ya masak udah nggak pakai tungku lagi, harus dibakar, ditiup-tiup, ya tinggal cetek-cetek doang pakai kompor gas. Bahkan nggak pakai api ya. Bahkan teman-teman mungkin di rumahnya ada yang kompor tidak lagi pakai api. Ya tinggal dipencet aja udah panas. Jadi yang tadinya mungkin masak butuh waktu 2 jam jadi cuma 1 jam, nyuci butuh waktu 3 jam jadi cuma setengah jam, misalnya kayak gitu. Nah, maka sisa waktu itulah lazy time. Nah, lazy time itu kalau kata orang bijak bilang define yourself with your lazy time. Ya, definisikan dirimu dengan waktu-waktu kosong, waktu-waktu malesmu itu.
Jadi kalau waktu malasmu itu diisi buat gelundang-gelundung, maka kamu adalah generasi gelundang-gelundung. Kalau waktu kosongmu dipakai buat mabar, kamulah generasi mabar. Tapi kalau waktu kosongmu dipakai buat beribadah, buat mendekatkan diri kepada Allah, kamulah generasi Rabbani. Kalau waktu kosongmu dipakai buat baca buku, kamulah generasi berperadaban, generasi cerdas. Gitu. Jadi sangat menentukan bagaimana kita memanfaatkan lazy time kita. Ya. Jadi sekarang itu seperti itu teman-teman sekalian. Waktu kita banyak. Ya. Karena kita sudah dibantu oleh teknologi. Pesan makan apakah harus ke tempatnya sekarang? Enggak juga kan. Tinggal buka aja aplikasi, cari yang diskonnya paling banyak. Ada GrabFood, ada GoFood, ShopeeFood. Cari yang diskonnya paling banyak yang mana. Udah tinggal pilih, cetek gitu. Habis kita pakai, udah kita nggak pakai lagi karena nggak ada diskonan. Nanti besok ada diskonan kita pakai lagi. Cepet. Nah. Maka teman-teman sekalian, keterpurukan yang terjadi itu adalah andil kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, keburukan, keterpurukan, itu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi kita tuh dimaafin sama Allah asal kita mau berubah. Asal kita mau mengambil inspirasi dan pelajaran dari manapun, sehingga kita mampu untuk memajukan lagi peradaban ini, dan tentu saja peradaban yang lebih dekat kepada Allah, bukan yang jauh dari Allah. Dan juga teman-teman sekalian, sunnah perubahan. Perubahan itu ada sunnahnya. Ya. Perubahan itu gimana sunnahnya itu? Perubahan itu bermula pada konten diri manusia, atau yang disebut dengan mabil anfus, lalu beralih pada perubahan bidang-bidang sosial, ekonomi, politik, militer, pemerintahan, dan bidang-bidang eksternal lainnya. Jadi dimulai dari diri sendiri, ya, dimulai dari diri kita sendiri, ya, bagaimana kita mau berubah, tidak mengandalkan orang lain. Wah, Indonesia bisa maju nih kalau orangnya kayak kamu, tapi harus orangnya kayak saya gitu misalnya. Nah, tidak mengandalkan orang lain, ya, tidak mengandalkan pihak lain, tapi si kita sendiri. Ya, ketika itu nanti sudah diperbaiki, oh kita sudah menjadi pakar, sudah menjadi ahli, terus kita masuk ke bidang sosial ekonomi, ya kita menjadi ahli, kita menjadi peneliti, kemudian penelitian itu bermanfaat bagi masyarakat, kan? Jadilah kita orang didengar, jadilah kita menteri misalnya gitu, dari jadi menteri itu bisa melakukan kebijakan-kebijakan yang strategis dan seterusnya. Dan perubahan menjadi lebih baik itu tergantung masyarakat secara kolektif atau al-qaum, ya, kaum. Dan bukan individu-individu. Maksudnya ketika kita ingin melakukan perubahan yang besar, sistematis dan masif, itu haruslah dengan kolektif. Nggak bisa sendiri-sendiri. Nggak bisa lu gue, nggak bisa jalan sendiri-sendiri, nggak bisa ini urusan saya, kamu nggak punya urusan sama saya, nggak bisa. Kita harus kolektif. Jalannya bareng-bareng. Dampak dari perubahan kolektif ini akan terlihat pada kondisi yang dialami masyarakat, berupa kondisi politik, sosial, ekonomi, militer, dan lain-lain, sebesar kadar perubahan yang terjadi pada konten diri mereka atau mabil anfus tadi. Nah, gitu ya teman-teman sekalian. Ini ya banyak ini pelajaran-pelajaran yang saya simpulkan dari Salahuddin Al-Ayyubi, dari seorang Salahuddin Al-Ayyubi, dan tentu saja teman-teman sekalian memang nggak banyak yang saya sampaikan, meskipun pelajaran dari seorang Salahuddin Al-Ayyubi itu banyak. Nah, tapi nanti silakan kalau ada tanya jawab, yang bisa saya jawab, yang nggak bisa ya mohon maaf, karena keterbatasan ilmu saya. Terakhir baca buku tentang Salahuddin juga sudah sekitar 5 tahunan, 6 tahunan yang lalu, udah lupa. Jadi mohon maaf kalau banyak kekurangan-kekurangan yang saya sampaikan. Nanti kalau misalnya pertanyaan silakan. Nah, kalau misalnya masih ada yang janggal tapi kurang bisa dipuaskan di sini, bisa langsung saja ke Instagram atau ke Twitter, bisa gunakan lewat sana, itu di sebelah kanan bawah ya. Dan tentu doa kita sama, semoga kita disempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat berjamaah di Masjidil Aqsa dalam kondisi merdeka, dalam kondisi kita yang memperjuangkan, bukan dalam kondisi jalan-jalan. Nah, dari saya itu, saya kembalikan ke moderator. Oke, syukron jazakallah kepada Ustadz Zaki yang telah menyampaikan pandangannya tentang Salahuddin. Mungkin dari teman-teman ada yang mengganjal dari penjelasan Ustadz Zaki Ahmad Rifai. Silahkan boleh bertanya langsung atau bisa melalui kolom chat. Dan untuk 2 orang penanya terbaik nanti akan ada hadiah dari panitia. Silahkan teman-teman.
Oke, ini sepertinya udah ada pertanyaan Ustaz dari Sabrina Mulyasari. Jika dilihat dari latar belakang hidup Salahuddin tadi di awal Ustadz mengatakan kalau Salahuddin lahir ketika Bani Abbasiyah babak belur. Tapi kenapa Salahuddin bisa memiliki akhlak yang sangat pantas untuk kita teladani, padahal lingkungan di sekitarnya sedang tidak baik-baik saja? Ya, bagus. Ya, pertanyaannya bagus ya. Jadi kok bisa punya akhlak yang begitu bisa diteladani? Karena didikan dari orang tua. Memang orang tuanya Salahuddin itu orang-orang soleh. Ya. Bapaknya Najimuddin Ayyub itu pernah jadi menteri atau gubernur di Baalbek ya. Terus kemudian juga dibimbing oleh pamannya namanya itu Asaduddin Syirku. Nah, Asaduddin Syirku ini nanti akan menjadi tokoh kunci juga dalam membimbing keagamaan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, jadi memang penting banget orang tua yang soleh itu penting. Meskipun iman itu tidak bisa diwarisi ya, tapi tentu orang tua yang soleh itu bisa setidaknya membantu agar anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh juga. Nah, kalau anaknya udah nggak soleh gimana lagi kalau orang tuanya udah nggak soleh gimana nanti anaknya. Nah, makanya dari lingkungan rumah. Nah, penting ini, madrasah rumah ini sangat penting. Dan satu itu, yang kedua, nah ini ternyata saat itu meskipun lagi bobrok-bobroknya, gerakan islah itu sedang terbentuk, gerakan perbaikan itu sedang terbentuk. Nah, teman-teman harus tahu bahwa saat itu Imam Al-Ghazali itu membangun madrasah-madrasah, ya. Jadi ketika jatuhnya, pokoknya hancur lebur lah itu, dan juga dijajah kembali Al-Aqsa, direbut kembali oleh pasukan salib, ya banyak terpecah umat Islam saat itu. Nah, akhirnya Imam Al-Ghazali itu menginginkan agar persatuan itu terbentuk, dan salah satunya adalah membuat madrasah-madrasah. Dan kemudian Imam Al-Ghazali bilang, kita nggak perlu nyalain peradaban ini, nggak perlu menyalahkan negeri ini, nggak perlu menyalahkan pemimpin-pemimpin kita aja sekarang coba perbaiki diri masing-masing. Nah, jadi Al-Ghazali itu juga sangat penting perannya dalam membentuk islah. Nah, jadi memang ada peran ulama juga di situ. Nah, kita kan juga zaman sekarang gitu ya, serusak-rusaknya zaman sekarang pasti tetap ada ulama yang bisa kita pegang. Ada ulama-ulama yang terus bertekad untuk memperbaiki keadaan. Nah, dan juga ya pastinya selain itu ya, kenapa Salahuddin menjadi demikian baik untuk kita bisa contoh? Ya karena tentu apa yang hadir dalam dirinya sendiri. Ya, kita walaupun lingkungan kita mau bagus, mau gimana, tapi kalau tidak ada cahaya iman dalam diri kita, tetap aja kita rusak. Jadi memang dari awal, dari kecil sudah ditanamkan tauhid yang benar. Sehingga pas gede itu nggak kerjanya nyalain keadaan. Orang tua nyuruh beli tepung, ente bilang toksik, ya. Orang tua nggak ngebolehin ente keluar malam, dibilang dikekang. Ini kacau nih zaman sekarang ini. Orang tua dibilang toksik lah, ya kan. Nggak mau punya anak karena anak itu merugikan, kasihan nanti anak lahir dunia dalam kondisi tidak benar. Ya udah terserah sih, ya yang penting nggak usah dikampanye-kampanyein gitu loh. Terus kemudian hubungan sesama jenis itu dibenarkan, katanya berdasarkan cinta. Ya, jadi itu kondisinya seperti itu. Ya, penting adalah kita tetap melakukan penjagaan sehingga terjagalah dari hal-hal yang tidak benar di samping di sekitar situ. Gitu ya. Itu semoga bisa menjawab. Oke, syukur Ustaz atas jawabannya. Mungkin ada teman-teman yang lain ingin bertanya? Dipersilahkan. Bisa langsung on-mic atau di chat. Sepertinya peserta atas nama Yusrina ini ingin bertanya. Dipersilakan. Izin bertanya. Oke, kepada Irma tuh. Ya halo, suara saya terdengar? Iya, terdengar. Oke, sebelumnya terima kasih kepada panitia atas kesempatan untuk saya bertanya.
tadi atas yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Zaki terkait Salahuddin yang begitu Masya Allah dengan sikap inspiratif dia yang begitu toleran dan sangat bersikap baik dengan lawannya, terus juga peduli banget sama pendidikan dengan membangun madrasah dan sebagainya. Nah, tadi kan Ustadz Zaki membahas terkait keterburukan adalah andil dari kita sendiri dan juga terkait sunat perubahannya. Nah, kita itu nggak menutup kemungkinan seringkali atas apa yang terjadi sama kita gitu, hal buruk atau keterburukan itu malah kita nyalahin lingkungan sekitar kita gitu, lingkungan dalam sekitar kita misalnya dari keluarga gitu, yang mungkin karena itu kita jadi apa ya, punya sikap yang tidak baik gitu loh, kayak sikap yang kurang baik lah. Nah, gimana sih supaya caranya gitu loh dari pandangan Ustadz Zaki sendiri gitu loh, supaya kita itu bisa apa ya, peranan tuh berubah dan nggak menyalahkan malah menyalahkan lingkungan dalam atau lingkungan sekitar kita sendiri gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Makasih. Sama ya. Jadi sebenarnya mungkin ya ada kesalahan dalam ilmu parenting yang kita terapkan, diterapkan oleh orang-orang terdahulu. Jadi kita itu sulitnya kita itu kadang-kadang adalah mengakui kesalahan. Ya, tahu nggak, pernah nggak teman-teman itu melihat ada anak kecil jatuh terus nangis, lalu kemudian orang tuanya bilang, aduh jatuh ya, kenapa tadi aku sandung, pukul nih batunya, nakal nih batunya nih, gitu. Pernah nggak? Nah itu secara tidak langsung itu mengajarkan kepada anak untuk menyalahkan kondisi sekitar, alih-alih seharusnya dievaluasi, ya. Kalau lagi usia-usia 1-3 tahun, teman-teman sekalian, anak jatuh, terus kemudian dia nangis, sudah jangan disalah-salahin, cuma kita tinggal elus-elus aja, tinggal benarkan rasa sakitnya dia. Oh sakit ya rasanya ya, oh sakit, di sini coba ya ditiup dulu sebentar, wah tuh rasa sakitnya udah hilang kan sedikit kan, gitu. Jadi kita harus mengajarkan kepada mereka rasa sakit, harus mengajarkan kepada mereka bagaimana proses supaya sakit itu hilang, sampai kemudian nanti ketika dia sudah pulih akan kita kasih tahu hati-hati. Ya. Kebanyakan dari kita tuh kan anak-anak kalau jatuh, tuh kan bener apa tadi dibilang gitu, udah dibilangin hati-hati gitu. Anak kalau digituin nggak bakal denger, malah melawan. Ya, tapi harus akui dulu, oh kamu jatuh, kamu sakit kan gitu. Diakui dulu penderitaannya, dia harus mengakui dulu penderitaan dia. Lalu kemudian kita bimbing dia untuk pelan-pelan keluar dari penderitaan itu. Ya, pada akhirnya dia ternanam dalam alam bawah sadarnya sampai dia besar. Ketika dia tertimpa musibah, dia akan tahu bahwa ini adalah kesalahan dia sendiri karena ketidakhati-hatian. Yang pertama, yang kedua, ini takdir dari Allah gitu ya. Jadi jangan mengajarkan orang untuk menjadi fighter, untuk menjadi petarung sebelum mengajarkan mereka untuk menjadi orang yang mampu menerima keadaan. Karena apa? Kalau kita mengajarkan mereka jadi fighter duluan, apa-apa yang ada pada dirinya itu dianggap menyerang. Apa-apa yang datang kepada dirinya itu dianggap serangan. Ngomong, kemudian ada yang kritik, wah ini nyerang saya. Berpendapat sesuatu, kemudian ada yang nggak setuju, wah ini julid sama saya. Selalu dianggap sebagai serangan, gitu kan? Ya maka diajarkan dulu untuk menerima. Begitu mungkin yang terjadi pada Salahuddin, pada generasinya. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi bukan orang yang dari kecil perang, enggak. Ya sampai di usia masuk ke 30 dia sadar, saya selama ini salah. Saya selama ini bersikap yang salah. Karena saya sudah melihat kehancuran seperti ini, saya harus bergerak, saya harus berbuat, gitu. Jadi memang tazkiyatun nafs, ya ada namanya tazkiyatun nafs ya, penyucian jiwa. Jadi kita tuh menyadari, oh dosa kita banyak, oh longsor kenapa karena manusia, oh banjir kenapa karena manusia, oh dan lain sebagainya. Memang tidak ada satupun musibah itu turun selain karena tangan manusia sendiri. Gitu, sadar. Nanti setelah itu ya kalau misalnya ternyata kita memang masih orang yang salah didik tadi, ya kita coba untuk
mendidik diri kita untuk coba banyak-banyak menerima masukan, banyak menerima takdir, banyak menerima segala kondisi gitu ya, sabar, tabah gitu. Dan juga tentu penerimaan ini juga hasil dari pengilmuan ya, pengilmuan tauhid kita ya, mengilmui apa namanya, adab, akhlak gitu ya. Nanti kemudian akan ketemu semua itu. Kita bisa lebih mengevaluasi diri daripada menyalahkan pihak lain. Ya kalau memang ada orang salah ya disalahin nggak apa-apa. Ya memang dia salah ya salahin. Tapi kalau dia nggak salah jangan dicari-carilah kesalahannya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengutuk keras ya, namanya tajassus. Wala tajassasu ya, wal yaqtab ba'dukum ba'do. Wala yaqtab ba'do. Ya, jangan kalau cari kesalahan orang. Kalau orang nggak salah, nggak usah cari-cari kesalahan. Dan jangan gibah, karena gibah itu biasanya sumbernya dari cari-cari kesalahan orang. Kesalahan orang itu kalau kita cari-cari, biasanya munculnya dari perasaan kita ketika kita merasa bersalah itu. Ya sebenarnya kesalahan kita, cuma kita mau nuduh kepada orang lain. Gitu ya. Begitu mungkin. Semoga bisa menjawab. Oke, gimana? Oh iya, jawabannya sudah memuaskan. Kalau masih ada yang ditanyakan lagi. Baik, terima kasih Ustaz Zaki atas jawabannya. Oke. Mungkin masih ada teman-teman yang ingin bertanya lagi. Mungkin dari ada Muhammad Rizky Mutakin. Nih Ustadz, ada yang tanya, jika dilihat dari latar belakangnya, Salahuddin Al-Ayyubi mendapatkan agama dan tauhid yang kuat. Lalu bagaimana menerapkan bagi kita, khususnya di zaman milenial ini, yang kebanyakan anak zaman sekarang mengenyampingkan agamanya sendiri? Silakan dijawab, Ustadz. Bagaimana menerapkan ya? Kalau menerapkan itu sebenarnya sih yang paling penting kita mengilmui dengan benar. Kita cari ilmu dengan benar, dengan barokah, menghormati guru, menghormati orang-orang berilmu gitu ya. Nanti itulah mengilmui dengan benar. Gimana cara mempraktekannya? Ya tinggal menyesuaikan dengan kondisi sekitar. Kalau kita sudah tahu teori, prakteknya juga akan mudah. Ya nggak sih? Kalau teman-teman tahu rumusnya matematika itu, soalnya mau dibolak-balik, mau diubah kayak gimana juga pasti teman-teman akan bisa mengerjakan kan gitu. Sama kayak kita, kalau kita sudah paham teorinya, nanti mau keadaannya mau dibolak-balik seperti apa, insya Allah kita juga bisa untuk melakukannya. Maka yang paling penting ketika ingin mempraktekkan, ya mempraktekkan itu untuk diri sendiri dulu, bukan untuk nyeramahin orang, gitu. Dapat ilmu baru, ilmu keagamaan yang baru, ya bertekadlah untuk mempraktekkan, ya untuk menerapkan pada diri sendiri dulu, bukan buat nyeramahin orang, ya. Bukan buat untuk menjatuhkan orang, tetapi praktekkan kepada diri sendiri dulu. Nanti kalau sudah mempraktekkan pada diri sendiri, kita bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh bagi yang lain. Akhirnya yang lain tanpa diajarkan pun juga akan mengikuti. Ya, jadi Salahuddin Al-Ayyubi dan semua orang-orang soleh itu, ya mereka mungkin tidak merencanakan harus begini dan begini dari pelajaran agama yang mereka dapatkan, tapi mereka ya let it flow aja ya, pokoknya mengalir aja gitu. Jujur dalam pemerintahan, jujur dalam setiap kondisi harus jujur, berkata yang benar, tidak boleh berbohong, ya tidak boleh bermaksiat dan seterusnya, gitu ya. Jadi itu yang paling penting, tidak bermaksiat, ya mengurangi segala hal-hal yang tidak berfaedah. Nanti pada akhirnya juga kita akan bisa untuk terbiasa mempraktikkan apa yang sudah diajarkan oleh agama kita. Kira-kira begitu ya.
Oke, syukran Ustaz. Ini ada lagi Ustaz yang bertanya ke saya lewat direct message. Yang pertama, pertanyaannya, apakah Imam Syafi'i bermazhab Salafi? Terus yang kedua, apakah golongan Islam yang masuk ke surga itu adalah golongan Salafi? Dan yang ketiga, bagaimana caranya membedakan golongan Wahabi dengan Salafi? Karena Wahabi gampang sekali bercampur dengan Salafi. Mungkin bisa dijawab oleh Ustadz Zaki. Persilahkan. Aduh, berat sekali ya. Setahu saya Salafi itu adalah orang-orang yang ingin menerapkan sunnah dan mengikuti akhlak salafus soleh. Makanya Salafi, salaf itu dulu orang-orang soleh terdahulu, ya. Jadi untuk mengikuti mereka, mengikuti orang-orang terdahulu itu. Apakah Imam Syafi'i itu bermazhab Salafi? Ya mazhabnya Syafi'i lah. Dia bikin mazhab. Di Imam mazhab Syafi'i masa kalau manhajnya salaf atau tidak, ya. Kalau manhajnya salaf atau tidak, ya jelas mana salaf. Emang ente bukan? Emang ente ikut siapa? Kalau kita ikut Imam Syafi'i, itu manhaj salaf namanya. Kalau kita ikut Imam Ahmad bin Hambal, itu namanya manhaj salaf. Kan dia orang soleh terdahulu. Ya, Imam Syafi'i kan orang soleh terdahulu. Jadi kalau kita ikut Imam Syafi'i, ya itu manhaj salaf. Apa Imam Syafi'i itu orang sekarang? Kan bukan. Enggak, ya. Imam Syafi'i itu orang terdahulu, orang soleh yang kita ikutin. Kemudian yang kedua, apa namanya? Apakah yang masuk surga? Yang masuk surga itu 72 golongan yang mengikuti Rasul dan para sahabat. Washabi, ya. Yang mengikuti Rasul dan para sahabat. Jadi siapa itu? Nggak ada namanya. Nggak harus dinamain ini pasti masuk surga, ya enggak gitu. Justru golongan itu, apakah Rasul dulu sudah mengkategorikan 72 golongan itu adalah oh ini Salafi, oh ini NU, ini Nahdien, ini Muhammadiyah, kan enggak. Ya, jadi siapa yang ikut kepada Allah dan Rasul, kepada Rasul dan para sahabat. Itu aja gampangnya. Ya, terus gimana cara bedain Salafi sama Wahabi? Nggak tahu saya juga. Saya tidak pernah meneliti itu ya. Cuma kebanyakan orang di zaman sekarang menyebut Salafi ya Wahabi, Wahabi ya Salafi gitu. Maka berbeda kalau misal teman-teman dengar ada pondok pesantren Salaf. Ada pondok pesantren As-Salafiyah. Nah, itu beda. Kalau As-Salafiyah itu NU. Kalau Salaf itu ya tadi, ya Salafi tadi. Ya. Jadi kenapa kita harus mencari yang berbeda kalau banyak yang sama? Sholatnya madhab kiblat juga, ya, menyembah Allah juga, sujudnya juga sama ke arah kiblat. Ya, kalau ada yang sama, kenapa kita harus cari yang beda? Ini karena didikan kita sejak kecil. Didikan kita sejak kecil itu kalau dapat soal di sekolah, itu yang disuruh cari adalah manakah perbedaan antara dua gambar ini. Yang dicari perbedaan. Nah, gitu ya. Jadi wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ilmu saya terbatas tentang itu. Cuma setahu saya ya Salafi itu adalah yang mengikuti akhlak para salafus saleh. Sedangkan kalau Wahabi itu adalah para pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab itu di abad keberapa saya lupa. Nah, itu pengikutnya karena Muhammad bin Abdul Wahhab itu melakukan gerakan purifikasi atau pembersihan dari segala bid'ah, dari segala tahayul, dari segala khurafat, ya, agar kembali kepada sunnah yang murni, begitulah kira-kira. Tapi itu adalah perbedaan. Jadi selama perbedaan itu hanya pada tataran fiqih, pada tataran ibadah, saya kira it's okay. Kita masih bisa toleransi. Tapi kalau perbedaan itu sudah beda yang disembah, sudah beda kiblatnya, sudah beda nabinya, bahkan sudah menghina, mencerca para sahabat Nabi, itu adalah perbedaan yang tidak bisa ditoleransi. Itu ya. Semoga menjawab. Terima kasih Ustaz.
Oke, apakah dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke, sepertinya teman-teman sudah tidak ada yang ingin bertanya dan mudah-mudahan bisa paham dengan apa yang sudah dijelaskan oleh guru kita Ustadz Zaki Ahmad Rifai. Oke, mungkin Ustadz di sini kan tadi ada 3 penanya. Mungkin bisa Ustadz pilih salah satu untuk penanya terbaik. Ya, Ustadz. Penanya terbaik itu yang pertama sih tadi. Yang pertama. Oke, siapa ini tadi? Penanya pertama dari Sabrina Mulia tadi. Oke, syukran kepada Ustadz Zaki yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz Zaki menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita sebagai penerima ilmunya bisa mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang sudah diberikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh iya, tadi kan udah tadi kan dibilang ada 2 hadiah ya. Jadi untuk hadiah berikutnya satu lagi itu kalian atau teman-teman sekalian ke Abang diminta untuk membuat resume dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Zaki, lalu di-post di IG Story dan di-tag kepada IG Rolis FEB Al-Jihad dan IG Ustadz Zaki. Ustadz, boleh dilihat lagi tadi nama IG-nya apa? Saya ketik di situ. Oke. Itu teman-teman, IG Ustadz Zaki sudah ada di kolom chat. Karena ini sudah selesai, saya kembalikan lagi kepada MC Saudara Muhammad Rafi. Silakan. Oke, terima kasih nih sebelumnya Rafif yang udah mimpin sebagai moderator dan memimpin acara kajian kemanusiaan ini. Sebelumnya syukran juga kepada Ustadz Zaki Ahmad Rifai yang sudah menyampaikan ilmunya yang sangat bermanfaat. Semoga ilmunya ini yang dibagikan jadi sesuatu yang berkah dan jadi sesuatu yang bermanfaat di kemudian hari. Mungkin kita langsung ke acara selanjutnya, yaitu ada pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bang Muhammad Nazif. Kepada Bang Muhammad Nazif, waktu dan tempat dipersilahkan. Syukran untuk Rafi yang telah mempersilahkan Ana untuk membacakan doa pada acara kita hari ini. Baik, untuk teman-teman sekalian, mari kita membaca doa sebelum kita mengakhiri acara kita pada hari ini. Mungkin Ana bisa minta kita untuk mungkin kalau bisa menghadap kiblat dan mengangkat tangannya dan berusaha untuk khusyuk dalam bacaan doanya. Oke, Ana Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa taqat ala da'watik wa taqat ala nushrat syari'atik. Fasqillahumma rabitataha wa hdiha subulaha wa muhabbanur alladhi la yahdu واشرح صدورها بخير الإيمان بجميل التوكل عليك وهدي بمعرفتك ومن الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin dari Ana cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bang Nazif yang telah membacakan doa. Mungkin kita masuk ke sesi terakhir, yaitu ada sesi dokumentasi. Mungkin diharapkan teman-teman bisa on cam dulu. Nanti akan dipandu langsung oleh Kak Cahya yang akan mengambil sesi dokumentasi ini. Gimana Kak Cahya? Apakah sudah bisa langsung diabal-abalkan? Oke, udah tidak ada lagi yang mau on cam. Oke, Ana screenshot ya. Ada 3 slide. Slide pertama. Sebentar. Oke, slide kedua. Dan yang terakhir slide ketiga. Oke, udah. Syukron. Ya, terima kasih pada Kak Cahya yang sudah mengambil sesi dokumentasinya. Mungkin kita akhiri agenda kajian kemanusiaan ini dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Syukron dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz dan saudara muslim. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu Jamal.